नमस्कार ओडावासी शुभ सकाळ आज हूँ 6 सेप्टेम्बर शुक्रवार आज रही देश विदेश गुरुत्वपूर्ण खबर तेज सरकार बड़ घोषणा नुआखाई पूर्व सरकार नुआ योजना आणुंट सहित रही सुभद्रा योजना पीएम किसान योजना एवं विभिन्न प्रकार अनेक खबर रही आपड़ क्यों जिलूर देखुं आपण जिलार नाम लिखिदिन जहाँफल प्रत्येक जिलार खबर आप नंबर वन प्रति पंचायत रे हेबो गोदा बोरिस मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय एने सरकार घोषणा करिसेंती प्रथम पर्यायर राज्य में 500 स्कूल को विकसित करा जिवो 3 सप्ताह भितर 16,000 कनिष्ठ शिक्षक नियुक्ति मध्य पाइबे लोकसभा भवन राज्य स्तरीय गुरु दिवस समारोह रे मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी यह कहते गुरु दिवस अवसर में गतकाली नुआ दिल्ली रे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 75 जन शिक्षक को जातीय शिक्षक पुरस्कार मध्य प्रदान करिसेंती रायगढ़ जिला बिलेसु हाईस्कुल शिक्षक द्वितीय चंद्र कलाहांडी जय दुर्गा हाईस्कुल शिक्षक मध्य पुरस्कार मिली बोली कहुच्छी सबुठार बड़ कथा हूँ 75 जन शिक्षक एवं बहुत बड़ पुरस्कार पाई द्रौपदी मुर्मू को एवं 500 स्कूल विकसित हो ओडिशा जहाँफल 16,000 कनिष्ठ शिक्षक को नियुक्ति मिल नंबर टू आहुरी 4 दिन लगातार वर्षा हेबो आज बंगोपसागर लघुचाप सृष्टि होती फल पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग यह प्रभाव में आगामी 4 दिन जाए राज्य में प्रबल वर्षा हेबो केतेक स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो एवं मत्स्यजीवी को समुद्र जीवाई मना कर 9 जिला को येलो अलर्ट करिछि भुवनेश्वर पानी विभाग आउ वर्षा को दृष्टि रखी येलो अलर्ट कर जिला मान सतर्क रिलीफ कमिशनर स्वतंत्र कहते कौन प्रकार स्थितिर मुकाबला सजग रहा लोक परामर्श दी जाइए सहर तलिया अंचल पानी जमिमार आशंका थिबारु निष्कासन व्यवस्था एसआरसी तेणु एने सतर्क सूचना जारी कर मत्स्यजीवी को समुद्र पथ को जावाई मना कर तेबे सबुठारु बड़ खबर सुभद्रा फॉर्म दाखल कौन शेष तारीख नहीं 17 पर भी आवेदन करें आ प्रथम किस्ती 17 पर मिलियो बोली कहुई तेबे सबुठारु बड़ कथा जरूरी नुहे मोबाइल नंबर लिंक जहाँ नहीं लोकों मन में किसी आशंका सृष्टि होता एने जिलापाल बड़ घोषणा आपण मैंने जदि आवेदन करना आवेदन करें नहले आपण परे आवेदन कले चलो अन्यपटे सुभद्रा योजना केउठी महिला लंबा लाइन केउठी दल चकटा होउची किंतु आगु स्थिति सुधरियो बोली सरकार कहते राज्य में डाकघर आधार केन्द्र बैंक जनसेवा केन्द्र में प्रबल भिड़ देखा मिली तेबे भिड़ सुभद्रा फॉर्म नुहे बरम आधार कार्ड लिंक तेणु नहीं एने सरकार बड़ 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 चिंता कले कहले आधार कार्ड लिंक किसी आवश्यकता नहीं मोबाइल नंबर सहित खाली बैंक लिंक थिबा दरकार से आधार कार्ड जहाँ फल आपण अकाउंट को टंका आसीबो तेबे एससी एसटी छात्र छात्री को मिलिबो शहीद माधव सिंह हाथ खर्च उपकृत हेबे 3 लाख पिला सबुठारु बड़ कथा होची अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्र छात्री ड्रॉप आउट रोकिबा मोहन सरकार नुआ योजना राज्य कैबिनेट रे मोहर होईची विधानसभा घोषणा कर संसदीय व्यापार मंत्री मुकेश महालिंग चलित वर्ष यह योजना 3 लाख छात्र छात्री उपकृत हेबे यह योजना नवम एकादश छात्र छात्री को वार्षिक 5,000 टंकार आर्थिक सहायता मिलिबो यह योजना 156 कोटी टंका अधिक खर्च हेबो सरकार एपरी योजना अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्र छात्री ड्रॉप आउट रखा जिबा परिबो बोली आशा व्यक्त करिसेंती संसदीय व्यापार मंत्री मुकेश महालिंग मध्ये कहिसेंती तेबे यह केबेटु मिलिबो से नै कोनोसी सूचना प्रकाश पाई नाही सबुठारु बड़ खबर ब्रजपात मृत्यु ओडिशा आगरे 5 वर्ष 1103 जनकर जीवन जहाँ सबुठारु चकित विषय तेणु विधानसभा उत्तर रखिले राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी उत्तर प्रदेश में ओडिशा 5 गुणा बड़ होते सेठारे 542 जन मृत्यु होती खणे थिबा सुंदरगढ़ केउंझर बालेश्वर जिले में अधिक वज्रपात होती यार स्थायी निराकरण व्यवस्था नहीं बिलरे पानी काम करुवा बेले हठात लोक वज्रघातर शिकार होती 2015 एप्रिल मास राज्य सरकार वज्रपात को राज्य स्तरीय विपर्यय बोली घोषणा करते मृतकों परिवार को 4 लाख टंका दि जाउची वज्रपात रोकिया व्यापक ताल गछ लगा गछ लगे जंगल विभाग पक्ष 7 कोटी टंका खर्च होती 2300 कोटी टंका विपर्यय परिचालन विभाग पाखे अच्छी से 200 कोटी टंका क्षतिपूरण रखीचु पांठि यथेष्ट अच्छी राज्य बाहर वज्रपात ओडिया मृत्यु हेले से क्षतिपूरण देवा सरकार विचार विमर्श करेंगे राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी एने सूचना देते ऐतिहासिक बालीयात्रा नवेम्बर 15 आरंभ होने जाउची
ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଭିଡକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡର ଲୋକଙ୍କୁ ଭିଡକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଗାଡି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଏହାକୁ ଆହୁରି ବଢାଇ ଦିଆଯିବ। ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ସିସିଟିଭି 5ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାୟ ସାହେବ ସିନ୍ଦେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିର୍ମାଣ ହେବ 1280 ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍। ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଗୃହରେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ 1280 ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। 2024-25 ସୁଦ୍ଧା 585 ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କାମ ଶେଷ ହେବ। ଜଳ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କର ସିଙ୍ଗାପୁର ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ତାଲିମ ନେଉଥିବା ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଗସ୍ତ ଯାଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାସ୍ଥିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସହିତ ମୋଦିଙ୍କୁ ମତ ବିନିମୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋଦି ଏନେଇ କିଛି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ଏକ ଚମତ୍କାର ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହା ବାଦ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉତ୍ପାଦନ ଶକ୍ତି ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ସମେତ ସିଙ୍ଗାପୁର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଗ୍ରଣୀ ଏବଂ ସିଇଓ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଦଳ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାମହିମ ଗାନ୍ କିଙ୍ଗ୍ ୟୋମ୍ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁରର ଗୃହ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାନ୍ ମୁଗମ୍ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର ଯାହା ଏବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ମୋ ଝିଅ ସେଦିନ ରାତିରେ ମା ମା ବୋଇ କାନ୍ଦି କେତେ ନଥିବ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ବାବା ମା। ତେବେ କୋଲକାତା ଆରଜିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଯାହା ଖବର ଆସିଛି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ବାପା ମାଙ୍କୁ କୋଉଠି ପୋଲିସ ବାଲା ଲାଞ୍ଚ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ବୋଲି ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଆଜି ବାପା ମା। ମୁଁ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛି ମୋ ଝିଅ କାହିଁକି ଆରଜି କଲେଜ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇଲି ତାକୁ କାହିଁକି ପଠାଇଲି ବୋଲି ମା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ନାଁରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ପୋଲିସ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ଯାଚିଥିଲା ଏବେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ବାପା ମା। ମୁହଁ ଖୋଲିକି ସବୁ ସତ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଯାଚୁଥିଲା ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଏତେ ବଡ଼ ଖୋଳତାଡ଼ ଆସିଛି ବାହାରିଛି ଯାହା ଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ବାପା ମା ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ କହିଛନ୍ତି ଯାହା ସମସ୍ତେ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରକୃତରେ ଏବେ ଆହୁରି ବଡ଼ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ସିବିଆଇକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ୟା ପଛରେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ହାତ ଅଛି ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଖୋଳତାଡ଼ ଏବେ ହେବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ନିଶା ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଜାଗୁଛି ବିଦ୍ରୋହ ଭାବନା। ତେବେ ଆମ ଜୀବନରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଏତେ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯେ ବିନା ଜୀବନ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗୁଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବିନା ଆଜି ଜୀବନ କଳ୍ପନା କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବୟସ୍କ ତଥା ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାଦ ବିସ୍ତାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ସେତେବେଳେ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ବାଜିଥାଏ। ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କବଳରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରାଯିବ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଚେତାବନୀ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ନିକଟରେ ଆମେରିକାର ସର୍ଜନ ଜେନେରାଲ ଡକ୍ଟର ବିବେକ ମୂର୍ତ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାଦିନରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେପରି ସିଗାରେଟ ମଦ୍ୟପାନ ଉପରେ ଚେତାବନୀ ଲେଖାଯାଇଛି ସେହିଭଳି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆପରେ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଲେଖାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଯାହା ଫଳରେ କିଛି ପିଲାମାନେ ଏବେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି କିଏ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି ତ ଏମିତି ପିଲାମାନେ ଆଉ ଆକ୍ଟିଭ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆକ୍ଟିଭ ରହୁଛନ୍ତି। କେବଳ ପିଲାମାନେ ନୁହନ୍ତି ବୟସ୍କ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଦିନକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଅନଲାଇନରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରରୁ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 2021 ମସିହାରେ 378 କୋଟି ଲୋକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏବେ ତାହାର 3 ଡବଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ତେଣୁ ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ଖବର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏମିତି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 5ଟାରେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଖବର ଦେଖିପାରିବେ।